मानदे, उहदियां दातां नूं मानदे, उहदे सुखां नूं मानदे। और एक वो भी संसार विच जिहड़ा रह गया निशरदकता दे सहित, अंदर ज्ञान पुत्र पैदा ही नहीं होया। अंदर ज्ञान पैदा ही नहीं होया। ज्ञान भगवान तो पैदा होना सी, मालक तो पैदा होना सी। मालक नूं सिमरिया ही नहीं, याद ही नहीं कीता, उहदे नाल जुड़ना ही नहीं कीता। और कहंदे हिरदे दे अंदर ये दूषण पैदाना कीता है। भाई साहब अगला प्रमाण देंदे, कहंदे सिंचता सलल जैसे सफल सकल द्रुम। पानी दे मिलदियां वरखा हुंदियां कहंदे सारे जिन्नी बनस्पति है वह फली भूत हो जाती है, सिंज सिंज के पानी नाल, पानी मिल मिल के। उपरों वरखा हुई, उही पानी जड़ां च आ गया। उसे पानी ने जड़ां नूं असर किया, जड़ां दे द्वारा उन्हें दरखत ने खिंचिया, फलां फुलां च लै गया पानी नूं, ते हरियावलता आई, फली भूत हो गया। भाई साहब कहते एक पासे वरखा नाल पानी नाल जिन्नी बनस्पति है और फली फुली हो रही आ, फल रही आ, हरियावलता सहित हो रही आ। एक पासे कहते ने फल सिंबल सलल निर्वाण है। कहते एक पासे उही मीह उही पानी सिंबल दे दरखत ते पिया, ते सिंबल जिहड़ा उन्होंने कोई फल नहीं लग्या और किसी काम का नहीं लग्या, किसी काम नहीं आया। उन्होंने महाराज ने बाणी अंदर भी बचन किए, सिंबल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मुच, जे आवे आस कर जाहे नरासे कित, फल फिक्के फुल बक बके कम न आवे पत, मिठुत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत। ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਚੰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲ ਗੁਣ ਫਲ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਫਲੀ ਭੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਤ ਜਿਵੇਂ ਵਰਖਾ ਤਾਂ पई ते जल उहदे ते भी पिया ते जड़ां ते भी पिया, पर वह फली भूत ना होया। हुण दात वरखा गुरु दी, नाम दी, ज्ञान दी, दातां दी, दाते दियां दी, और दुष्ट नूं भी ते और गुरमुख नूं भी सारियां उसे दियां मिल रहीआं ने। पर दुष्ट दा साकत दा जीवन प्रफुल्लत ना होया, क्योंकि उन्हें परमात्मा वल नूं ना तुरिया। जिस तरह सिमल दे विच वड्डे होण दा गुमान है, साकत कोल अपने हंकार नूं, हौमे नूं वधाउंदा अपनी सियानफता दा गुमान है, मैं बड़ा चंगा, मैनूं बड़ा पता। कई बार तां इत्थों तक रब दी गल नूं भी कट्टण दा यतन करदा है, कहंदा मैं तां कट्टती ये नहीं ठीक है गए। भाई साहब अगले प्रमाण दे द्वारा समझाउंदे, कहंदे दादर कमल जैसे एक सरवर विखै। हुण कई बार मनुख कह दिंदा मेरा साथी रहा फलाना, असीं इकट्ठे ही रहे हैं कि एडी किहड़ी गल आ, पर दोनां दा बड़ा फर्क हुंदा है। भाई गुरदास साहब कहंदे सरोवर दे विच कमल भी है पैदा होया, ते सरोवर दे विच डड्डू भी रहिंदा है इकट्ठे। भाई साहब कहते सरोवर विचों उपजिया कवल, ते कवल की प्रीति उच्ची, पानी तो उच्चा हो गया, उहदी सूरज नाल प्रीति हो गई। ते जिहड़ा डड्डू आ उहनूं तां उपर दा पता कोई नहीं, उहनूं थले जाला ही दीदा है, जाला ही दीदा है, होर कुछ नहीं पता। भाई साहब कहते उत्तम और नीच कीचा दिन कर ध्यान है। कहते कवल इस करके उत्तम होया, उहदा सूरज वाल ध्यान है, उचाई वाल ध्यान है। वो पानी नाल भी जिथे खड़ा उहदे नाल भी प्रीत नहीं, उदों उच्चा अपने आप नूं उठाया ते ध्यान उच्चा लाया। कहते डड्डू दा ध्यान
ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ, ਥੱਲੇ ਜਾਲਾ ਹੀ ਖਾਨ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਏ, ਸਾਕਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਏ, ਜਾਲਾ ਹੀ ਖਾਨ ਤਾਕੇ। ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਗਲੀਚ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰਤ ਮੁੜਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਐਸਤਾ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਖਤ ਮੁੜ ਮੁੜ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਸੇ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਰਨ ਹੈ ਸਕਲ ਜਗ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰਲੇ 3 ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਬਨਸਪਤੀ ਬਾਂਸ ਉਨਮਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦੇ ਆਲੇ ਉਦਾਲੇ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਆ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੰਦਨ ਤੋਂ ਬਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਤੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਸੁਗੰਧੀ ਵੰਡਦੀ। ਪਰ ਵਾਂਸ ਤੇ ਚੰਦਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਸ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਵਾਂਸ ਨੇ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੰਦਨ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਛਿਲਤਰਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅੱਗ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਪ ਵੀ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਮਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਈਰਖਾ ਦੀਆਂ ਉਪਜਦੀਆਂ ਨੇ ਛਿਲਤਰਾਂ, ਈਰਖਾ ਦੀ ਏ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਏ ਅੱਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਲੈ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਦਨ ਤੇ ਵਾਂਸ ਇਕੱਠੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਬਾਦ ਜੁਦੇ ਜੁਦੇ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਸਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਚੰਦਨ ਵਰਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਚੰਦਨ, ਤੂੰ ਚੰਦਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹਰਿੰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵਰਗਾ, ਹਰਿੰਡ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਏ ਰੰਡ ਬਾਪੁਰੇ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਾਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਚੰਦਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿੰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਹਰਿੰਡ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹਰਿੰਡ ਵਰਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਸਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੀ ਬਾਸਾ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹਰਿੰਡ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਪਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਹਰਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਂਦੀ ਜੇ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਸਣ ਕਰਕੇ ਦਾਤਿਆ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਸਣ ਕਰਕੇ, ਤੇਰੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ, ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਭਲੇ ਉਹ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲ ਤੇਰੇ, ਵਿਚਾਰ ਤੇਰੇ, ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਉ ਮੇਰਾ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਉ ਮੇਰਾ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ, ਦਾਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਬਖਸ਼ਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਉ ਮੇਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। तुम चंदन हम ए रंड बापरे संग तुम्हारी बासा, नीच रूख ते ऊंच पए हैं गंध सुगंध निवासा। साडे अंदर तो दुर्गंधी सी, पर तू सुगंधी भर देती। साडे अंदर दुर्विचार सी, तू अपने विचार भर देते ने। वो सुगंधी हुण अगे गुरु के सिख
ਗੁਰੂ ਚੰਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਭਵਦੀ ਜਨ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰਿੰਡ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਚੋਂ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਂਦੀ, ਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਤਾਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁਣਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾ ਇਹ ਦਾਤ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਗੰਧੀ ਤਾਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੈ ਜੈ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਵਾਂਸ ਵਰਗੇ ਜੀਵਨ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਕੁਲ ਆ ਹਿਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਬੁਣਾ, ਸਜਣਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ, ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਜਣਾ ਤੂੰ ਉਪਮਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤੇ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਕਤਰਾ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਬਣਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਛੋਟੀ ਆ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮੇਰੀ ਮਾਤੀ ਇੰਨੀ ਕਿਚੀ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਖੀਰਲਾ ਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਂਡਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਂਡੇ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਇੰਨੀ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੁਰੂ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਨੇ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੀ ਇੰਨੇ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਆ, 3-4 ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਅਰਥ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹਦੂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਿਦਵਤਾ ਪਈ ਆ, ਇਹਦੂ ਅੱਗੇ ਅਭਿਆਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ। ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਦਿਸ ਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਣਦਿਸਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਣਡਿੱਠ ਵੀ ਹੈ, ਦਿਸਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਵੀ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਧੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਖੋਜ ਹੈ, ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੂ ਬਾਅਦ ਅਰਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਬਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹਿ ਤੇਤੀ। ਉਨੀ ਕੁ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੁਰੂ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਔਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗਾ।
ਅੱਗੇ ਤੂੰ श्रेष्ठ मत बुद्ध बख्शिश करिया जे जो पढ़ पढ़ा के दाते दी विचार दे बचन दाते दी हजूरी अंदर गुरसंगत नूं सुना सकीए। इन्नियां बेनतियां प्रवान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तू